نہ ادھر سے ویڈیو بنے گی نہ ادھر سے ویڈیو بنے گی. 26 نومبر کو دونوں ساتھ بیٹھیں گے اور تب بھی اگر آپ چاہیں گے تو ویڈیو بنے گی, ورنہ ویڈیو دی شے کوئی نہیں, ویڈیو کی ضرورت ہے کوئی نہیں. آپ نے اعلان کیا ہے کہ 26 نومبر کو آپ کے دروازے جو ہے نا وہ کھلے رہیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مہمان آپ کے پاس آ جائیں تو آپ ان کو یقیناً, میں نے سنا ہے کہ آپ وہاں پکوڑا اور سموسا اور چائے کے ساتھ اکرام کرتے ہیں, تو امید ہے کہ آپ یہ تو کم از کم کریں گے. پہلے انہوں نے کہا تھا کہ میرے پاس جنرل سے لے کر وزیر اعظم سے لے کر کوئی عام آدمی تک 9 بجے تک میری اکیڈمی میں آئے تو وہ ویلکم. ہم 9 سے پہلے آئے لیکن ہمیں اندر داخل نہیں ہونے دیا گیا, اور پہلے انہوں نے ہم سے کیمرے اور موبائل وغیرہ لے لیے, بند کر دیے, نئی ویڈیو بنانے دی. تو ہم نے احتجاج کیا. ہم کوئی چائے پینے تھوڑی آئے ہیں یا ہم کوئی یہاں ان کی زیارت کرنے تھوڑی آئے ہیں. آپ کی اور ان کی سیٹلمنٹ ہے, میں انتظامیہ ہوں, میں آپ کو اندر بٹھانے کا مجاز ہوں, تسلی سے آپ کو اندر بٹھا دیں گے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ ہم انتظامیہ کا کام کر رہے ہیں. مذہبی آپ کا کیا معاملہ ہے, اندر جا کے کیا ہونا ہے وہ آپ کا ان کے ساتھ معاملہ ہے. آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی کیمرے اور موبائل یہاں چھوڑ دیں, سر درس ہوگا اس کے دوران آپ کو کیمرے مل جائیں گے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. ایک بندہ بات کر رہا ہے, آپ کس سے بات کر رہے ہیں؟ ایک بندہ بات کر رہا ہے, کیمرے آپ کے لے آئیں گے, وہ کوئی مسئلہ نہیں, ایشو نہیں ہے سر. کیا علی مرزا انجینئر نے آپ کو بلایا تھا جیلم کے آؤ ہم مناظرہ کریں گے؟ نہیں, مجھے انہوں نے بلایا نہیں ہے. تو اگر علی انجینئر مرزا نے آپ کو بلایا ہی نہیں, آپ خود سے چلے گئے, گاڑی تیار کر لی, تو کیا یہ اخلاقی اقدار کے بات منافی نہیں ہے؟ نہیں, ان کا آلریڈی بیان پچھلے دنوں میں خود انہوں نے دیا کہ میری اکیڈمی کے دروازے 24 جو ہے سنڈے والے دن ہر خاص و عام کے لیے کھلے ہیں. وزیر اعظم سے لے کر ایک عام ادنا مسلمان تک کوئی بھی شخص 9 بجے سے پہلے میری اکیڈمی میں آ سکتا ہے. تو اس لیے 26 دسمبر کے لیے تیار رہیں. اس سے پہلے جو بھی ٹائم بنتا ہے ویس ربانی صاحب کا اور حنیف قریشی کا, یہ اپنا ٹائم طے کریں. وہاں تو کہہ رہے تھے کہ ہم 5 بندے لے کر آئیں, آپ یہاں پر 5000 بھی لاتی ہیں تو ان کا بھی بندوبست کریں گے, سب کچھ پیش کریں گے. 26 دسمبر کا ٹائم طے ہے. 26 دسمبر سے پہلے آنا چاہتے ہیں تب بھی ہم تیار ہیں. 26 دسمبر کے بعد اگر کوئی ٹائم بنتا ہے تب بھی مفتی حنیف قریشی سے پوچھ لیں. جس وقت وہ اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں, ہمارے مرکز کے دروازے کھلے ہیں, ایک دفعہ آ جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. الحمدللہ آج 3 دسمبر 2023 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 123 ہوگا. آپ کے یہ ریئل ٹائم سوالات پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں. انشاءاللہ ہم انہیں بھی ڈسکس کریں گے بعد میں. پہلے کرنٹ افیئر کے طور پر ایک جو ڈرامہ بازی کی گئی ہماری اکیڈمی کے باہر 26 نومبر 2023 کو, میں چاہ رہا ہوں کہ اسے ڈسکس کروں. میرا کوئی ارادہ نہیں تھا اس کو ٹاپک بنانے کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پروگرام کا ہم سے کسی بھی اعتبار سے کوئی تعلق نہیں تھا. یہ ایک سیلف موٹیویٹڈ سارا معاملہ تھا. لیکن جتنی اس کی ہائپ کریٹ کی گئی اور بعد میں جتنا اس کا رسپانس سوشل میڈیا کے اوپر آیا, اس کی وجہ سے پھر کافی اسٹوڈنٹس نے رابطہ کیا کہ آپ اس کے اوپر ریبٹل اس اعتبار سے ضرور کریں کہ اب آپ کی اس ویڈیو کو اگر کوئی دنیا میں بندہ بچ گیا ہے بریلوی فرقے کا کہ جس کو ہمارا مقدمہ ابھی تک نہیں پتا چلا, تو وہ بھی سنے گا. ویسے تو سب کو مقدمہ کلیئر ہے, لیکن پھر بھی چونکہ ایک دعوت کے لیے
अपॉर्चुनिटी मिल गई है कि हम अपना मुकद्दिमा बरेलवी अवाम की अदालत में रखें या उन संजीदा उलमा की अदालत में रखें कि जो वाकई दलाइल के ऊपर अपने मामलात को लेके चलना चाहते हैं। तो उसके लिए एक हमारे पास अच्छी अपॉर्चुनिटी हाथ लग गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर मेरा ऑलमोस्ट 2-3 दिन पहले इरादा बन गया कि ठीक है, हम इसे इस एतबार से एड्रेस कर देते हैं। इस पूरे एपिसोड के ऊपर मैं कुरान हकीम की वो आयत पढ़ूंगा सूरह आल इमरान की, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व मकरू व मकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। और उन्होंने भी मक्र किया, अल्लाह ने भी अपनी खुफिया तदबीर फरमाई, और अल्लाह ताला सबसे बेहतर खुफिया तदबीर फरमाने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह के पहले भी जितने एपिसोड हुए हैं मुख्तलिफ लोगों की तरफ से, उनका एंड रिजल्ट हमारे हक में निकला है अल्लाह के फजल से। उसकी वजह है कि सच्चाई अपनी ताकत रखती है। कोई कितना ही झूठा प्रोपेगेंडा कर ले, वो कुछ अरसे के लिए तो चल सकता है। अब तो सोशल मीडिया की बरकत से कुछ अरसा भी नहीं, चंद घंटों की मार होती है, उसके बाद फिर मीम्स ही बनती हैं जो आप देख रहे हैं। ठीक है, एक एक बात उनकी झूठी निकली। तो इस हवाले से मैं इंशाल्लाह आज थोड़ी तफसीली गुफ्तगू करूंगा। जहां तक मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला का ताल्लुक है, तो मैं चंद बरेलवी उलमा जिनकी दिल से कदर करता हूं उनमें से वो एक है। अब भी ये पूरा ड्रामा रचाने के बाद भी हम इल्मी इख्तिलाफ जरूर किसी के साथ रख सकते हैं, लेकिन किसी शख्स की हर चीज को जीरो से मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता। उन्होंने जो बरेलवी फिरके के अंदर एक यजीदियत के जरासीम आए थे, नासबियत के आए थे, उसके खिलाफ अलम बुलंद किया और अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम का दिफा किया, बनु उमैया को नंगा किया। इस हवाले से हम उनकी जो खिदमात है ना, उनको खिराज तहसीन पेश करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये जो एपिसोड हुआ और इसके बाद जो दुनिया में उन्हें एक सजा मिली, उस झूठ बोलने के सबब जो इस प्लेटफॉर्म से मुतल्लिक उन्होंने बोले, एक से ज्यादा, कि जब वो यहां से वापस गए तो सीधे जाके अपने उस्ताद मोहतरम के कदमों में गिरे, जाके सजदा किया। अच्छा, अब ये ज़ाहिर है इस तरह के मामलात इसलिए होते हैं कि ताकि लोग एक्सपोज हो जाएं। अब वो उसकी लाख तो जिहाद बयान करें कि जी मैं बोसा देने की कोशिश कर रहा था, मैं फलां कर रहा था। बोसा देने के लिए हाथ का हो या अगर कोई शख्स अपने माँ बाप के कदमों को चूमना चाहता है, हम इसको जायज समझते हैं, कोई मसला नहीं है, बशर्ते कि कोई रिलीजियस पर्सनैलिटी ना हो कि उसकी लोग इबादत करना शुरू कर दें, सवाए एक शख्सियत के जिसकी कब्र मदीने में है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो मामला एक बिल्कुल अलग है। लेकिन इस तरह का जो हाथों को चूमना या पांवों को चूमना, उसमें हद्दे रुकू झुकना या सजदे के पोस्चर में चले जाना, यह बिल्कुल अलाउ नहीं है, ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के केस में और ना किसी और शख्स के केस में। वो तो सजदे से भी कोई निचली वाली कैफियत में चले गए हैं, और वो वीडियो हमने तो कोई चोरी छुपे बना के उनकी रिलीज नहीं की है। मार्केट में वो वीडियो उन्होंने खुद ही उस वक्त तो बड़े फख्र में आके फैला दी, बाद में उसकी सफाइयां देते फिर रहे हैं। तो हमें तो पहले ही इस मकब फिक्र के अंदर जो ये कमजोरियां हैं, इनका अंदाजा है। मैं खुद 31 साल तक बरेलवी रहा हूं, 10 साल मेरे दावत इस्लामी में गुजरे हैं, मैं ग्रीन पगड़ी बांधता रहा हूं, इवन अपनी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के दौरान भी। तो मुझसे ज्यादा कौन जानता है कि बरेलवियत के अंदर क्या खराबियां हैं। लेकिन एज फार एज बुक्स आर कंसर्न्ड,
یا اعلی حضرت امام احمد رضا بریلوی صاحب کی جو تعلیمات ہیں ان میں تو یہ بالکل درست نہیں ہے جو کچھ انہوں نے کیا. انہوں نے تو مزارات کے حوالے سے بھی احکام شریعت میں کیٹاگوریکل مینشن کیا ہے کہ مزارات کو سجدہ کرنا حرام ہے, ان کے سامنے حد رکوع جھکنا بھی حرام ہے. اور پھر انہوں نے ساتھ یہ لکھا کہ قبر کا جو بوسہ لیا جاتا ہے اس میں اگرچہ اختلاف پایا جاتا ہے لیکن احوط یہی ہے, یعنی اسی میں احتیاط ہے کہ بوسہ بھی نہ لیا جائے کیونکہ اس میں آپ حد رکوع آپ کو جھکنا پڑ جائے گا. یہ احکام شریعت خود دعوت اسلامی والوں نے پرنٹ کی ہوئی ہے اعلی حضرت کی, المتوفا 1340 ہجری بمطابق 1921 عیسوی ان کی ڈیتھ کا ایئر ہے. لہذا حنیف قریشی صاحب نے جو کچھ کیا یہ پورے فرقے کی نمائندگی نہیں ہے, یہ ان کا اپنا ذاتی عمل ہے. یہ میں سمجھتا ہوں جو کچھ انہوں نے جھوٹا پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی, دنیا میں ان کو پہلی سزا اس شکل میں مل گئی. جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی مدد سے چل رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ غیبی مدد اس کے لیے فرماتا ہے. یہ کہتے ہیں جی انجینئر صاحب کے پیچھے کون ہے؟ بھائی تم لوگ یہ کہتے ہو کہ ہمارے پیچھے غوث پاک کا ہاتھ ہے, فلانے پاک کا ہاتھ ہے, فلانے شریف کا ہاتھ ہے, تو بھائی ہمارے پیچھے اللہ کا ہاتھ ہے الحمدللہ. تو ظاہر ہے اللہ کا مقابلہ تو کوئی نہیں کر سکتا, نہ کوئی شریف نہ کوئی پاک. تو یہ ان سے مس ہینڈلنگ ہوئی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان لوگوں نے اپنے پیروں کو, اپنے بزرگوں کو, اپنے استادوں کو منی گاڈ بنایا ہوا ہے. اور یہ وہی خرابی ہے جو یہود و نصارہ سے اس امت میں ٹرانسفر ہوئی ہے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 ہے, اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. یہود و نصارہ نے اپنے بزرگوں کو, علماء کو اور صوفیوں اور جوگیوں کو, راہبوں کو اور علماء کو, صوفیوں اور جوگیوں کو رب مان لیا ہوا تھا اللہ کے مقابلے پر. اب کوئی سوچ سکتا ہے کہ یہ صرف یہود و نصارہ کے لیے ہی خاص تھی بات؟ نہیں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے قدم بقدم, بالشت بر بالشت, حتیٰ کہ ان میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تو تم بھی وہی برائی کرو گے. صحابہ اکرام علیہم رضوان نے پوچھا یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہے؟ آپ نے فرمایا اگر وہ مراد نہیں تو پھر کون سے اور لوگ مراد ہیں؟ اس میں بھی بعض اوقات لوگ بے ایمانی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی یہاں یہود و نصارہ کی خرابیوں سے مراد ان کے فیشن ہیں, وہ اس امت میں آ جائیں گے. تو ہم نے اس پہ عرض کی تھی نہ, پرانیاں گلاں, پرانے بہانے, پرانے جھوٹ. ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب جو توحید کانفرنس کرتے ہیں جس میں شرک کے جواز کے طریقے بتائے جاتے ہیں, اس میں انہوں نے اس حدیث کی تعویل کی. تو ہم نے کہا نہ بھائی یہ دھوکہ آپ دے سکتے تھے اہل حدیث کو, دیوبند کو, شیعہ کو. میں تو تہاڈی دائیاں. کھولو جامعہ ترمذی کے کس موقع پر نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ تم بھی یہود و نصارہ کے طریقے پہ چلو گے؟ غزوہ حنین کے موقع پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکین عرب کے خلاف آخری جنگ لڑنے جا رہے تھے. فتح مکہ کے فوراً بعد یہ ہوئی غزوہ حنین, قبیلہ حوازن کے خلاف. راستے میں ایک درخت تھا جسے ذات انوات کہا جاتا تھا. وہاں مشرکین اپنا اسلحہ لٹکاتے تھے اس درخت سے برکت حاصل کرنے کے لیے, اور ان کا عقیدہ تھا کہ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنی تلوار کو یہاں لٹکائیں گے تو ہمیں جنگ میں فتح ہوگی. تو بعض جو ابھی امیچور قسم کے ساتھی تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے, ان سے مس ہینڈلنگ ہوئی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی ہمارے لیے کوئی ایسا درخت مقرر کر دیں کہ جس سے ہم برکت حاصل کر سکیں. تو نبی علیہ السلام کو غصہ آیا. آپ نے کہا سبحان اللہ, اللہ پاک ہے, یعنی اس شرک سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. تم نے تو آج وہی بات کر دی جو اصحاب موسیٰ نے کی تھی.
کہ جب وہ سمندر سے پار چلے، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 138 نبی الاسلام نے تلاوت کی، اور ایک قوم کو انہوں نے بتوں پر اعتکاف کیے ہوئے پایا تو عرض کیا کہ اے موسیٰ، آپ ہمارے لیے اللہ کا کوئی بت مقرر کر دیں جس پہ ہم دھیان رکھ کے بیٹھ سکیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں ایسی جاہل قوم سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو میرے اصحاب، تم نے تو اصحاب موسیٰ والا کام کر دیا، اب مجھے بتائیں کیا صحابہ کرام نے کوئی بت مانگا تھا؟ لیکن نبی الاسلام نے اینالوجی کیسے جوڑی؟ آپ نے اس موقع پہ فرمایا کہ تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے، جو جو خرابیاں ان میں پیدا ہوئیں تم میں بھی پیدا ہوں گی۔ وہی والے الفاظ جو بخاری مسلم میں آئے تھے، یعنی نبی الاسلام نے عقیدے کی خرابی کا ذکر کیا ہے، فیشن کا ذکر نہیں۔ نبی الاسلام تو امت کو بتا کے چلے گئے، لیکن امت آج تک درختوں کے اوپر، مزارات پہ لگے ہوئے درختوں کے اوپر کپڑے کی ٹاکیاں باندھ رہی ہے اور برکت حاصل کر رہی ہے، اور نبی الاسلام نے اس بات کے اوپر صحابہ اکرام کو ڈانٹ دیا اور کہا تم نے تو اللہ کا بت ہی مانگ لیا گویا۔ کتنا سینسٹیو مسئلہ ہے توحید کا، انہوں نے مذاق بنایا ہوا ہے۔ نبی الاسلام کی زیرو ٹالرنس ہے۔ مسند احمد میں حدیث ہے، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو بھی وہ بت نہ بننے دینا کہ لوگ اس کی پرستی شروع کر دیں۔ رسول اللہ کی قبر جو ہمیں اس پلانٹ ارتھ پہ ہر چیز سے بڑھ کے محبوب ہے، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کی بھی پرستش لوگ کریں گے تو یہ بت ہے۔ یار یہ امام الموحدین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی حوصلہ ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی الاسلام نے اپنی وفات سے 5 دن پہلے جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ نے ہم سے ارشاد فرمایا کہ دیکھنا اگلے لوگوں میں سے کوئی نبی یا نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا، لوگ اس کی قبر پہ سجدے شروع کر دیتے تھے، میرے ساتھ یہ کام تم نے نہیں کرنا۔ اور پھر وہ حدیث جو بخاری مسلم دونوں میں ہے، اما عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی الاسلام کے آخری دن چل رہے تھے اور آپ اپنی تکلیف کی وجہ سے بار بار چہرہ مبارک سے چادر کو ہٹاتے تھے، پاس ایک پانی کا برتن تھا، ہاتھ گیلا کر کے اپنے جسم پہ ملتے تھے بخار کی شدت کو کم کرنے کے لیے، اور ساتھ فرماتے تھے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ کے اوپر کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا تھا۔ اس کے آگے اما عائشہ کے الفاظ ہیں، اگر ہمیں یہ خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کو زیارت کے لیے اوپن چھوڑ دیتے، لیکن نبی الاسلام آخری وقت میں ہمیں ڈرا رہے تھے، اسی وجہ سے حجر عائشہ میں ہی رہی وہ قبر مبارک۔ یہ جالی شریف کے باہر سے جو ہم سلام عرض کرتے ہیں، قبر مبارک تو بہت پیچھے ہے۔ اس زمانے میں بھی اما عائشہ کی اجازت کے بغیر قبر مبارک پہ کوئی جا نہیں سکتا تھا، بعد میں تو خیر یہ مکمل ہی ختم ہو گیا۔ پھر بخاری اور مسلم دونوں کے اندر حدیث موجود ہے، نبی الاسلام کے آخری دن چل رہے تھے، نبی الاسلام کی 3 بیویاں آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں، سیدہ عائشہ، ام حبیبہ، ام سلمہ۔ اب یہ جو 2 بیویاں یہ تو سینئر اصحاب میں سے ہیں، انہوں نے ہجرت مدینہ سے پہلے ہجرت حبشہ بھی کی ہوئی ہے اپنے ایکس ہسبینڈز کے ساتھ، ام سلمہ نے اور ام حبیبہ نے، امہات المومنین یہ بعد میں بنی۔ تو وہ وہاں گفتگو کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ ہم جب حبشہ گئے تھے نا، ہم نے وہاں ماریا نام کا ایک گرجا دیکھا تھا جہاں کچھ تصویریں لٹکی ہوئی تھی۔ نبی الاسلام اس تکلیف کے عالم میں بھی ایک دم تڑپ کے اٹھے، آپ نے کہا ان کی یہی تو خرابی تھی، جب کوئی نبی یا نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا وہ اس کی قبر کے اوپر پہلے تصویریں لٹکاتے تھے، پھر وہاں پہ سجدے شروع کر دیتے تھے۔ قیامت کے دن یہ لوگ بدترین مخلوق بنا کے اٹھائے جائیں گے۔ یہ کہہ رہے شرک ختم ہو چکا ہے۔ نبی الاسلام کو آخری وقت میں ٹینشن یہ ہے کہ میری امت یہ کام نہ ڈالے۔ اس کے اوپر میں نے الگ سے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے، مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں، وہ آپ دیکھ لیں، میں نے ان کی طبیعت صاف کی ہے۔ ان جھوٹے لوگوں نے پوری امت کو بیچ میں شامل کیا۔ یہ جو علی اللہ کہہ رہے ہیں نصیریہ، اگر شرک ختم ہو چکا ہے تو یہ علی اللہ کیوں کہہ رہے ہیں؟
तुम रसूलुल्लाह को झूठा साबित करना चाहते हो, नाउज़ बिल्लाह। आपके मानने वाले अली अल्लाह कह रहे हैं शाम के अंदर, शिर्क तो है। वो आप मेरी वीडियो देखें, पूरी की पूरी उम्मत मुशरिक नहीं होगी, एक गिरोह क़यामत तक हक पे कायम रहेगा। ये नबी इस्लाम ने बात की थी, इन्होंने पकड़ के कहा जी उम्मत से शिर्क खत्म हो गया, उन गज बज के शिर्क करो। तो वो बात वहां से स्टार्ट हुई थी कि मुफ्ती साहब जाके अपने पीर साहब के सीधा कदमों में जाके तो उन्हें मिनी गॉड का दर्जा देते हुए जाके वो किस तरीके से हरकत कर रहे हैं। इन लोगों को शर्म भी नहीं आती। सुनन अबी दाऊद के अंदर, सुनन इब्न माजा के अंदर हदीस मौजूद है, एक साहबी ने आके नबी इस्लाम को सजदा किया, आपने फरमाया सर उठा, ये क्या कर रहा है? तो उन्होंने अर्ज किया कि हम नजदियों के शहर कूफा गए थे, वहां हीरा नामी एक जगह, वहां लोग अपने सरदार को सजदा करते हैं। तो आप तो अल्लाह के महबूब हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया जब तुम मेरी कब्र से गुजरोगे, हाय हाय हाय, क्या मेरी कब्र पे भी सजदा करोगे? उनका नहीं या रसूलल्लाह। अच्छा, साहबा को ये पता था ये काम नहीं करना। आपने फरमाया फिर मुझे क्यों सजदा कर रहे हो? अगर मैं सजदा जायज समझता तो बीवियों से कहता कि अपने खामदों को करें उस हक के सबब जो अल्लाह ताला ने उनको दिया है। बस ये आखिरी हिस्सा याद रखा हुआ है। पूरी हदीस अकीदा तौहीद को वाज़ेह करने वाली थी, शिर्क को मिटाने वाली थी, इन्होंने हड़प कर ली। तो देख लो फिर अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर कितनी बड़ी बला छोड़ दी है। मैं नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शे ही कोई नहीं। तू बाबों के आगे जाके झुकता है, नबी ने तो अपने सामने नहीं झुकने दिया इस तरीके से। ले जाओ अपने बाबे तो, कहते बाबे तो शाही कोई नहीं। बिल्कुल, जब नबी इस्लाम किसी को सजदा ना करने दें तो तेरे बाबे के शायन है। मैं इसीलिए तो तड़प के कहता हूं कि मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है, इन बाबों का खुदा और। हाँ, ये अगर उस शख्स के मानने वाले होते ना जिसकी कब्र मदीने में है तो यूं सजदे ना अपने सामने करवा रहे होते। वो 90 साल का बाबा है जो करवा रहा है, और वो आप समझ लें इस वक्त सबसे बड़ा इनका बाबा है। मुफ्ती मुनीब साहब तो इनके बोर्ड के हेड है ना, वो उस बोर्ड का भी सरपरस्ते आला है। तो ये तालीमात दे रहे हैं वो। अगरचे बाबे भी अल्लाह रसूल को ही मानते हैं, लेकिन उन तालीमात के साथ नहीं जो नबी इस्लाम ने तालीम फरमाई है। ये अपने बाबों की तालीमात के पीछे चलते हैं। अभी तो मेरा लेक्चर शुरू ही नहीं हुआ। हाँ, और इसमें जो फूंके मारता रहा उसके लिए तो मैं बस इतना ही कहूंगा कि तेरा क्या बनेगा कालिया। हाँ, कालिया तेरी मीम्स बनेंगी अब। हाँ, ले 1-1.5 हफ्ते तक जितनी तूने व्यूअरशिप लेनी है, इसके बाद तेरे साथ वही कुछ होगी जिसका तू हकदार है इंशाअल्लाह। तो आज मैं इसको रिबटल करते हुए अपनी गुफ्तगू को 2 हिस्सों में डिवाइड करूंगा। पहले पोर्शन के अंदर मैं 10 इल्मी पॉइंट्स छोटे छोटे डिस्कस करूंगा, स्पेसिफिकली इस 26 नवंबर 2023 के इंसिडेंट के हवाले से। और दूसरे पोर्शन के अंदर मैं 5 गुस्ताखाना जो अकीदे हैं, इबारतें हैं इनके बुजुर्गों की जो ये प्रिंट कर रहे हैं, उनको डिस्कस करूंगा, उनका पोस्टमार्टम करूंगा। हाँ, उसके बाद जो ये जवाब देते हैं वो भी बताऊंगा, और फिर उसके बाद उन जवाबों के जवाब भी बताऊंगा। फिर टाइम क़यामत तक है। हाँ, क्योंकि मुबाहसे में या मुनाजरे में या डिबेट में ये होता है ना कि दोनों तरफ के दलाइल हैं, तो इनके हिस्से के दलाइल भी मैं ही रखूंगा। ये पूरा ड्रामा कर लिया ना, अब तू जा वापस जाके अपनी जंबील खोल। अब तो वो हमारी डिमांड पूरी कर दे कि उन बातों के वीडियो में जवाब दे जो तूने संभाल के रखे हुए हैं। कोई जवाब नहीं है। क्यों? अल्लाह के बंदो, मैं बरेलवियों की दाई हूं, मुझसे ज्यादा कौन जानता है। मैंने इनके सारे मुनाजरे देखे हुए, इनके बाबों की सारी किताबें पढ़ी हुई हैं। मुझे पता है इनके पास कौन कौन से झूठे दिफा हैं जो ये करते हैं, और वो मुनाजरों में कर चुके हैं, और मैंने उन बातों के भी जवाब दे दिए। अब नई कौन सी ये बात करें, इसलिए कहते नहीं वो हमारे पास है। वो इंजीनियर साहब जब सामने बैठेंगे ना, तो उनके फैज से वो चश्मे हमारे दिमाग में रवां होंगे कि हम दलाइल पेश करेंगे। अब मैं सामने बैठ नहीं रहा तो मेरा फैज पहुंच नहीं रहा उनको। हाँ, तो अब वापस पहुंच गए, अपना ड्रामा कर लिया, तुमने जो जिल्लत काटनी थी काट ली।
ऊण का डोकेड़ी शाही। तो मैं ये दोनों तरफ के दलाइल भी रखूंगा इंशाअल्लाह ताला। वो लाइव मुनाजरा आप यहां पे देख लेंगे। दोनों तरफ से मैं, गुड कॉप बैड कॉप, दोनों तरफ से मैं आऊंगा। अवाम खुद फैसला करेंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन तफसील में जाने से पहले एक दफा दुरूशी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद अजमईन इला यौमिद्दीन, आमीन। पोर्शन नंबर 1 के अंदर इंशाअल्लाह ताला हम 10 इल्मी पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। इल्मी पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले तो मैं मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करूंगा इस हवाले से कि उन्होंने यहां आने से पहले भी और यहां जाने के बाद भी इस एतबार से कोई गलत बयानी नहीं की, और उन्होंने बबांगे दोहल ये चीज एडमिट की है मुख्तलिफ लोगों को इंटरव्यू देते हुए कि 26 नवंबर 2023 के हवाले से हमारी इंजीनियर साहब के साथ कोई कमिटमेंट नहीं थी। उन्होंने हमें नहीं बुलाया हुआ था, हम खुद से गए थे। क्या अली मिर्जा इंजीनियर ने आपको बुलाया था जेलम के आओ हम मुनाजरा करेंगे? नहीं, मुझे उन्होंने बुलाया नहीं है। तो अगर अली इंजीनियर मिर्जा ने आपको बुलाया ही नहीं, आप खुद से चले गए, गाड़ी तैयार कर ली, तो क्या ये अखलाकी इक़दार के बात मुनाफी नहीं है? नहीं, उनका ऑलरेडी बयान पिछले दिनों में खुद उन्होंने दिया कि मेरी एकेडमी के दरवाजे 24 जो है संडे वाले दिन हर खास व आम के लिए खुले हैं। वजीर आजम से लेकर एक आम अदना मुसलमान तक कोई भी शख्स 9 बजे से पहले मेरी एकेडमी में आ सकता है। अब ये उनकी बहुत बड़ी नेकी है जो उन्होंने की है और इस चीज को एक्सेप्ट किया है। अलबत्ता उन्होंने प्ली ये ली कि चूंकि इंजीनियर साहब की अनाउंसमेंट है कि संडे को कोई भी आ सकता है, हम उस एतबार से गए थे। तो भाई संडे को कोई भी आ सकता है, मुनाजरे के लिए नहीं, ना कोई दंगा फसाद करने के लिए, बल्कि आके प्रोग्राम को वो अटेंड कर सकता है। वो इसके बाद भी है, वो हम किसी को रोक नहीं सकते। बिल्कुल। सबसे पहले इस हवाले से मैं उन्हें खिराज तहसीन पेश करूंगा कि उन्होंने गलत बयानी से काम नहीं लिया, ताकि अवामुन्नास को यह पता चल जाए कि हमने कोई बद अखलाकी का मुजाहरा नहीं किया, कि उन्हें कोई टाइम दे के और उनके साथ कोई इस तरह की इल्मी नशिस्त नहीं हुई। इल्मी पॉइंट नंबर 2, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये झूठ बोला कि हमारे कैमरे छीनने की कोशिश की गई, धक्के देकर निकालने की कोशिश की गई। पहले उन्होंने कहा था कि मेरे पास जनरल से लेकर वजीर आजम से लेकर कोई आम आदमी तक 9 बजे तक मेरी एकेडमी में आए तो वो वेलकम। हम 9 से पहले आए, लेकिन हमें अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया, और पहले उन्होंने हमसे कैमरे और मोबाइल वगैरह ले लिए, बंद कर दिए, नई वीडियो बनाने दी, तो हमने एहतजाज की। बिल्कुल किसी की जुर्रत ही नहीं कि यहां कोई इस तरह की हरकत करे। यहां का डिसिप्लिन जो लोग देख के गए हैं वो सोच भी नहीं सकते कि इस तरह की कोई गैर अखलाकी हरकत करे। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप वीडियोस में खुद देख लें, हमारे जो एकेडमी के अमीर साहब हैं नदीम रियाज भाई, उन्होंने बकायदा इमरान भाई को भेजा नीचे, ठीक है, किसी आम बंदे को नहीं भेजा। इमरान भाई ने माशाल्लाह चाइना से एमफिल की हुई है मैथमेटिक्स के अंदर, सबसे पढ़ा लिखा बंदा हमने जो डिसेंट अंदाज में गुफ्तगू कर सकता है वो नीचे इन्होंने भेजा, क्योंकि हमें पता था कि अगर ये आए तो हमने इनको एहतराम से ऊपर लेके आना है, बेहतरामी नहीं करनी। इन्होंने जाके उनकी 10 बोसी की है। पहले इनको मैंने सख्ती से कहा था कि आपने उनके हाथ चूमने हैं जाके और रिस्पेक्ट देनी है। जाहिर है कि हम अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम के दिफा के हवाले से जो भी काम करता है उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। ये एक आप समझ लें मेरी कमजोरी है। उसके बाद वो वीडियो हमारे लोगों ने तो अभी तक अपलोड नहीं की, जो उन्होंने बना के अपलोड की थी उसमें से ही हमारे स्टूडेंट्स ने क्लिप काट के अपलोड किए। मैं कोई ये भी नहीं कह सकता कि ये हमारी बनाई हुई वीडियो है, जिसमें आप वाज़े देख सकते हैं कि इन्होंने उनको कहा कि आप ऊपर तशरीफ लाएं, मैं इंतजामिया में हूं, हम आपको बिठाने के पाबंद हैं,
नाश्ता चाय सब कुछ ये हमारी जिम्मेदारी है। बाकी ये मामला कि कोई उन्होंने आपसे इल्मी डिस्कशन करनी है नहीं, ये आपका और इंजीनियर साहब का मामला है। अगर आपने उनसे कोई कमिटमेंट की हुई है तो यकीनन वो आपको टाइम दे देंगे। अब उनको तो पता था कि कमिटमेंट तो कोई नहीं है, और फिर उलमा वाला एक जो थोड़ा बहुत समझ लें तकब्बुर होता है ना, उन्होंने कहा हम कोई इनको यहां सुनने के लिए तो नहीं आए हुए हैं या देखने के लिए तो नहीं है, हम तो बात करने आए। तो भाई इधर लोग बात करने के लिए नहीं आए होते, अपने सवालात पर्चियों पर लिख के देते हैं, वो आप भी लिख के दे दें। हम कोई चाय पीने थोड़ी आए हैं या हम कोई यहाँ उनकी जियारत करने थोड़ी आए हैं। आपकी और उनकी सेटलमेंट है, मैं इंतजामिया हूँ, मैं आपको अंदर बिठाने का मजा दूं, तसल्ली से आपको अंदर बिठा देंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि हम इंतजामिया का काम कर रहे हैं। मजहबी आपका क्या मामला है, अंदर जाके क्या होना है वो आपका उनके साथ मामला है। आप लोग कह रहे हैं कि जी कैमरे और मोबाइल यहाँ छोड़ दें, सर किताबें दर्स छोड़ होगा, दें। उसके दौरान आपको कैमरे मिल जाएंगे, कोई ऐसा मसला नहीं। एक बंदा बात कर रहा है, आप किससे बात कर रहे हैं? एक बंदा बात कर रहे हैं। कैमरे आपके ले आएंगे, वो कोई मसला नहीं, इशू नहीं है सर। और साथ इन्होंने कहा कि कैमरे अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि हमें खतरा था कि ये लोग कैमरे लेके सीढ़ियों में नारे मारते हुए चढ़ेंगे और बाद में ये प्रोपेगेंडा करेंगे, क्योंकि हम खुद बरेलवी रहे हैं। हाँ जी, वो भी क्या दिन थे, हम भी एक जिन थे, आज हम द्यो हैं, इन जिन्नों के भी प्यो हैं। तो हमें तो पता है कि बरेलवियों का तरीका वारदात क्या होता है। अब तो वैसे पूरी कौम को धरनों की वजह से पता चल चुका है। इसके बावजूद इन्होंने कहा कि आपको एहतराम से लेके जाएंगे। हमारे मीर साहब ने बाहर बकायदा कुर्सी लगाई हुई थी कि हम उन्हें अपने पास बिठाएंगे, क्योंकि हमें यह भी खतरा था यहां से कोई मॉब में से उठ के कोई दाढ़ी ना खींच ले उनकी, क्योंकि पागल लोग तो हर जगह मौजूद है ना। मतलब उनकी तरफ से भी आगे कोई हरकत कर सकता था ना, खतरा तो था कि कोई बेहतरामी वाला मामला ना हो। हम तो यानी इस एतबार से पूरी तैयारी किए हुए थे। और फिर इन्होंने उसमें एक कहा कि अगर आपकी कमिटमेंट हो गई तो फिर आपके कैमरे भी आप अंदर लेके जा सकते हैं। दूसरी तरफ ये देखें, यही लोग यहां आने से पहले कह रहे थे कि अगर ये चाहेंगे तो हम कैमरे लेके जाएंगे, अदरवाइज कैमरे तो शाही कोई नहीं। कि ना इधर से वीडियो बनेगी ना उधर से वीडियो बनेगी। 26 नवंबर को दोनों साथ बैठेंगे और तब भी अगर आप चाहेंगे तो वीडियो बनेगी, वरना वीडियो दी शय कोई नहीं, वीडियो की जरूरत है कोई नहीं। हाँ, अब तेरा क्या बनेगा कालिया। और मुफ्ती साहब ने फरमाया था कि हमें पता है कि वो मेहमान नवाज हैं, तो हम चले चाय समोसा ही खाएंगे। आपने ऐलान किया है कि 26 नवंबर को आपके दरवाजे जो है ना वो खुले रहेंगे। मैं समझता हूं कि इसका मतलब यह है कि अगर कोई मेहमान आपके पास आ जाएं तो आप उनको यकीनन, मैंने सुना है कि आप वहां पकोड़ा और समोसा और चाय के साथ इकराम करते हैं, तो उम्मीद है कि आप ये तो कम से कम करेंगे। तो जब चाय समोसे के लिए आपको बुला रहे थे, आप क्यों नहीं आए ऊपर? वो इसलिए आए नहीं थे, वो बरेलवी मकतब में चूंकि अपनी सपोर्ट गंवा चुके में, तो उसको अब गेन करने के लिए उन्होंने कहा कि ये भी मैं एक तरीका अडॉप्ट करूं, लेकिन वो गलत जगह आ गए। पढ़े लिखे बंदे के साथ वास्ता पड़ा है भाई, हमने तो हर चीज की वर्किंग पहले से की हुई होती है। तो ये झूठ भी इनका बेनकाब हो गया। इल्मी पॉइंट नंबर 3, वो कहते हैं कि जी हम इसलिए गए थे जबरदस्ती मुनाजरे के लिए कि इंजीनियर जो है वो हमारे बुजुर्गों को ललकारता है और हमें बार बार इस एतबार से टीज करता है कि आके मेरे साथ मुनाजरा करो। बिल्कुल झूठ है। आधी मेरी वीडियो काटते हैं। जिस तरीके से कुरान में लिखा हुआ है कि ईसा इब्न मरियम अल्लाह है, लेकिन साथ लिखा हुआ है लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्न मरियम। बेशक वो लोग कुफ्र कर रहे हैं जो कह रहे हैं कि अल्लाह ही ईसा इब्न मरियम है। अब पूरे जुमले में कितना फर्क है। मैंने इनको ललकारा नहीं, ये जब हमारे दलाइल के आगे फेल हो गए और बार बार ये कहते हैं कि अगर ये सच्चा है तो हमारे सामने क्यों नहीं बैठता, और हमारे बाद स्टूडेंट्स को भी गुमराह करने की कोशिश करते हैं कि जी सामने बैठ जाएं। तो मैंने इसको रिबटल किया था कि अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश है ना, तो मैं तुम्हारी ख्वाहिश के ऊपर तैयार हूं, लेकिन हर बंदे के साथ बैठने के लिए नहीं। तुम खुद ही कहते हो कि इसने एक फिरका लॉन्च किया है तुम्हारे जोम में, तो फिर इस फिरके का बड़ा तुम्हारे जोम में मैं हुआ, तो मुझे अपने फिरके के बड़े के साथ बिठा दो। बरेलवियों ने बिठाना है तो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के साथ बिठा दो, देवबंद ने बिठाना है तकी उस्मानी साहब के साथ बिठा दो।
अहले हदीस ने बिठाना है साजिद मीर साहब के साथ, और ये इनकी डिमांड के ऊपर। देखें, हमारे साहबा इकराम पे जब बुरा वक्त आया, गजवा हुनैन में 12,000 का लश्कर तितर बितर हो गया, सिर्फ एक तकब्बुर का जुमला निकल गया जो अल्लाह ताला ने सूरह तौबा में भी नकल किया कि तुम्हें तुम्हारी कसरत ने ताज्जुब में डाल दिया, फिर भागने की जगह नहीं मिली। सिर्फ 80 बंदे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रह गए, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह मुहकम यकीन था कि अल्लाह मेरे साथ है। आप अकेले आगे बढ़े, अनन नबी ला कज़िब अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, मैं नबी हूं, इसमें कोई शक नहीं, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं, इसमें कोई शक नहीं। तो इनको भी चाहिए ना ये आगे बढ़े। मैं हूं मुफ्ती मुनीब, बरेलवियों का इमाम, इसमें कोई शक नहीं। आ इंजीनियर मेरे साथ बात कर, मैं कुर्सी पे उनको बिठाऊंगा, नीचे बैठ के उनकी बात सुनूंगा। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब और भी बड़े, अगर ये नहीं कर सकते, ये कहते हैं जी ये लिस्से लोगों के साथ बैठता है, क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि मुफ्ती मुनीब साहब ढीले और लिस्से बंदे हैं? तकी उस्मानी साहब ओ मैं सबसे बड़े के साथ बैठ रहा हूं भाई, नहीं उन्हें मुनाजरे का फन नहीं आता। तो मैंने इसको भी आसान कर दिया था, ठीक है, वो अपने लिस्सों और ढीलों को, जिनको तुमने अपना हेड बनाया हुआ है, उनको कुर्सी पे बिठाओ, साथ बैठ जाओ, और वो ये कहें कि मैं तो चूंकि ढीला डाला हूं, अगरचे मैं इनका बड़ा हूं, लेकिन इसकी जुबान लंबी है, तो मेरी तरफ से ये बात करेगा, इसकी जीत मेरी जीत, इसकी हार मेरी हार, और मेरी हार मेरे फिरके की हार, ठीक है। इसको भी मैंने मजीद आसान कर दिया कि वो बड़े ढीले को यहां आने की जरूरत नहीं है, एक वीडियो बना दे। बाद लोग कह रहे हैं कि जी मैंने पहले बात की थी कि लिख के देते, मैंने पहले दिन से वीडियो की बात की है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा स्टूडेंट की अदालत में, वो आप देख लें, उसमें मैंने वीडियो, मुझे पता है कि लिखी हुई चीज तो कोई भी बना के ले आएगा, वीडियो से नहीं कोई मुकर सकता, और वीडियो एआई में नहीं बनी होनी चाहिए, ओरिजिनल होनी चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ना बनी हो। तो मैंने कहा था वो वहीं रहे, एक वीडियो बना दें कि ये बंदा मेरा रैप है, मैं उससे बात करने के लिए तैयार हो जाऊंगा, और ये भी इनकी ख्वाहिश के ऊपर। उसकी वजह यह है कि ये तो लाखों में मौलवी हैं, मैं किस किस से बात करूंगा, मुझे तो उम्र नू भी मिल जाए तो ये एंड नहीं होगा। तो मुझे बताएं, क्या मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब उस दिन मुफ्ती मुनीब साहब से वीडियो बनवा के लाए थे यहां पे कि जी ये ले जी वीडियो आ गई इंजीनियर साहब? मैं तो अपना प्रोग्राम ही खत्म करके, फिर वो प्रोग्राम तो बढ़ गया, हाँ, अगर ये वीडियो आ जाती तो मैं तो प्रोग्राम तो खत्म कर देना था। और मैंने कहा लो जी, मसला मतलब इस वक्त तो सबसे बड़ा मसला ये है, मैं ऐसे करता। और ये अभी भी मेरी ऑफर क़यामत तक के लिए है, खा मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब के लिए वीडियो बना दें, या डॉक्टर अशरफ जलाली साहब के लिए वो वीडियो बना दें, या किसी भी बंदे के लिए, मैं रेडी हूं। लेकिन उसके बगैर अगर आप आ रहे हैं तो ज़ाहिर है आप गलत बयानी कर रहे हैं। इल्मी पॉइंट नंबर 4, वो कहते हैं हम इसलिए आए कि इसने हमें वीडियो में ना चैलेंज किया था। भाई वीडियो में ये चैलेंज किया था कि तुम फौज लेके मेरे घर आ जाओ। क्या मीडिया पे जब बैठ के एक सहाफी कोई फैक्ट्स और फिगर्स के साथ बात करते हैं और दूसरे सहाफी को चैलेंज करते हैं कि भाई तुम इसका जवाब दो, तो वो सहाफी जो है वो सैकड़ों बंदे इकट्ठे करके उस सहाफी के घर पहुंच जाता है, या अगले प्रोग्राम में अपनी वीडियो में जवाब देता है? दुनिया में ये कहां होता है? तो मैंने तो इल्मी चैलेंज की बात की थी, मुनाजरे का चैलेंज तो नहीं किया। झूठ बोलते हो। और तुम्हारे मसलक को जो सबसे बड़ा खतरा है ना, इन बाजारात से है। जड़े बढ़ो ना, किसी मजार पे जाके ढोल ढमक्का बंद करवा के बताओ, ये पब्लिक ले जाओ ना मजार के ऊपर, अगर तुम मुखलिस हो तो। जी हमें बदनाम कर रहे हैं, अगले जूतियां मारेंगे इनको। और देखो इसके ऊपर कितनी बड़ी अब आजमाइश आ गई है। वो 26 दिसंबर की डेट डॉक्टर अशरफ जलाली पार्टी ने अनाउंस कर दी है। तो इसलिए 26 दिसंबर के लिए तैयार रहें। उससे पहले जो भी टाइम बनता है वैस रब्बानी साहब का और हनीफ कुरैशी का, ये अपना टाइम तय करें। वहां तो कह रहे थे कि हम 5 बंदे लाएं, लेकर आए, आप यहां पर 5000 भी लाते हैं तो उनका भी बंदोबस्त करेंगे, सब कुछ पेश करेंगे। 26 दिसंबर का टाइम तय है। 26 दिसंबर से पहले आना चाहते हैं तब भी हम तैयार हैं। 26 दिसंबर के बाद अगर कोई टाइम बनता है तब भी मुफ्ती हनीफ कुरैशी से पूछ लें। जिस वक्त वो अपने मौक़िफ़ को साबित करने के लिए तैयार होते हैं,
हमारे मरकज के दरवाजे खुले हैं, एक दफा आ जाएं। हाँ, अब तेरा क्या बनेगा कालिया, जिसे बड़ा शौक था मुनाजरे करवाने का, अब करवाना। और उन्होंने तो कहा 1000 बंदे लेके आ जाओ, खाना भी खिलाएंगे, और अगर नहीं आ सकते हम तुम्हारे घर आ जाते हैं। अब मुझे बताएं, अगर ये मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब अपने उस वादे में सच्चे हैं तो इन्हें फेस करना चाहिए ना, जो बुला बुला के कह रहे हैं। अगर ये फेस ना करे तो आप समझ लें यहां पे ड्रामा लगाने आया था, और मैं पहले प्रिडिक्ट कर रहा हूं ये कभी भी फेस नहीं करेगा, ना उधर जाके ना अपने पास बुला के। इसे पता है कि ये उस मामले में बरेलवियत के एतबार से झूठा है। बनु उमैया का जो मुकदमा है ना बरेलवियत का, वो वही है जो डॉक्टर अशरफ जलाली साहब पेश कर रहे हैं, कुरान और सुन्नत का नहीं, बरेलवियत का। इसलिए वो कभी भी उसको फेस नहीं कर सकेगा। ये भी मेरी करामत होगी इंशाअल्लाह ताला। अब तो मसला खत्म हो गया ना, चलो जी मैंने तो ये कर दिया वो कर दिया, हालांकि मैंने उसका आपको समझा दिया कि ये कुछ नहीं हुआ। ये पहुंचे वहां पे, उन्होंने डेट ना, उनको तो बहाना चाहिए था। अब मेजॉरिटी में तो वो है इलियास कादरी साहब, उनकी पुश्त के ऊपर है। अब पता चलेगा भाई क्या बनता है, कैसे ये प्रोग्राम होता है, कुछ भी नहीं होना। इल्मी पॉइंट नंबर 5, वो कहते हैं जी इंजीनियर साहब ने पुलिस बुलवा ली और हमें यहां से निकालने की कोशिश की, इदारे इसकी पुष्पनाई कर रहे हैं, और वो जो एक नैरेटिव इनका होता है खामखा की बात। मेरे भाई पुलिस तो ऑलरेडी यहां मौजूद होती है, और तुम्हारी मस्जिद में दूसरी अजान के वक्त लोग दाखिल होते हैं अक्सर मसाजिद के अंदर। कई जामिया मसाजिद में तो 25-30 से ज्यादा नमाजी भी नहीं होते हमारे जेलम के अंदर। उन मसाजिद के बाहर भी 2 पुलिस वाले बैठे हुए होते हैं ड्यूटी के ऊपर। कम से कम 65 मसाजिद जेलम के अंदर मौजूद हैं। 65 को आप जरा 2 से मल्टीप्लाई करें, 130 पुलिस वाले जुम्मे वाले दिन अंगेज होते हैं इनकी जामिया मसाजिद के बाहर, उन मसाजिद के जिनमें लोग दूसरी अजान के वक्त आते हैं और 2 फर्ज पढ़ के वापस चले जाते हैं। तो जहां सुबह से लोग मेरे मिंबर पे चढ़ने से पहले सैकड़ों की तादाद में मौजूद हैं, वहां पे 25-30 बंदे पुलिस वाले नहीं आ सकते, और वो दिन भी संडे का है, जुम्मे का भी दिन नहीं है कि आपके के लोग अंगेज हैं। उन 130 में से अगर सिर्फ 30 इधर आ जाएं और बाकी 100 अपनी ड्यूटी करते रहें दूसरी, तो इसमें कौन सा ऐसा मसला है? ये बात ठीक है कि सिक्योरिटी इदारे भी, पुलिस वाले भी, एजेंसीज भी, वो मुसलसल हमारे अमीर साहब से राब्ते में होती हैं। अब ये इस इंसिडेंट से पहले 1 हफ्ते पहले ही उन्होंने राब्ते शुरू कर दिए थे, डीपीओ ने भी, एजेंसीज के लोगों ने भी, कि हाँ जी ये तमाशा लगने जा रहा है, तो आप लोगों ने कोई बुलाया हुआ है? तो हमारे मीर साहब ने उनको बताया कि ऐसी तो कोई बात नहीं है, हमने बुलाया होता तो कोई वीडियो मौजूद होती। वो तो खुद भी कह रहे हैं कि ये हम खुद से ये सारे मामलात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है फिर हम इनको अपने तरीके से टैकल करेंगे। लेकिन मैंने अमीर साहब को रिक्वेस्ट की थी कि आपने उनको ये कहना है कि टैकल का ये मतलब नहीं है कि उनको आप यहां से धक्के मार के निकाल दें, ये काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम संडे वाले दिन किसी को यहां आने से नहीं रोक सकते, मुनाजरे के लिए नहीं, प्रोग्राम अटेंड करने के लिए। और उसी की वजह से मैंने अमीर साहब से रिक्वेस्ट की थी और अमीर साहब ने इमरान भाई को नीचे भेजा था। हम कोई चाय पीने थोड़ी आए हैं, या हम कोई यहाँ उनकी ज़ियारत करने थोड़ी आए हैं। आपकी और उनकी सेटलमेंट है, मैं इंतजामिया हूँ, मैं आपको अंदर बिठाने का मजा दूं, तसल्ली से आपको अंदर बिठा देंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि हम इंतजामिया का काम कर रहे हैं। मजहबी आपका क्या मामला है, अंदर जाके क्या होना है वो आपका उनके साथ मामला है। आप लोग कह रहे हैं कि जी कैमरे और मोबाइल यहाँ छोड़ दें, सर दर्ज होगा, उसके दौरान आपको कैमरे मिल जाएंगे, कोई ऐसा मसला नहीं। एक बंदा बात कर, आप किससे बात कर रहे हैं? एक बंदा बात कर रहे हैं, कैमरे आपके ले आएंगे, वो कोई मसला नहीं, इशू नहीं है सर। तो देखें हम बड़ी प्लानिंग के साथ मामलात को लेके चल रहे होते हैं, वरना अगर पुलिस वालों को हम ये इंस्ट्रक्शन देते कि ये हमारी एकेडमी के सामने खड़े भी नहीं हो सकते, इस प्रेमिसेस में करीब करीब भी नहीं फटक सकते, तो ये हमारा राइट था। और ये याद रखिएगा पाकिस्तान के कानून में जुर्म है कि अगर कोई शख्स आपसे मिलना ना चाहे और आप जबरदस्ती उसके दरवाजे पे चले जाएं, मुआव लेके नहीं, अकेले भी नहीं जा सकते, ये हरासमेंट में आता है। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, हमने क्या आए, अगर आपका पैचअप हो गया तो कैमरे भी आपके आ जाएंगे, आए आपको नाश्ता भी करवाते हैं, आजा 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 आजा। लेकिन वो तो किसी और चक्कर में आए हुए थे। और देखें वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह की खुफिया तदबीर, अल्हम्दुलिल्लाह। इल्मी पॉइंट नंबर 6,
اب مجھے بتائیں کہ اگر کوئی شخص مفتی منیب الرحمان صاحب کی ویڈیو بنوائے بغیر بریلویوں کا نمائندہ بن کے آ جائے تو کیا وہ میری دعوت کے اوپر آ رہا ہے؟ میں نے تو پہلے دن سے ان کے کہنے کے اوپر یہ چیز رکھی تھی تاکہ اس ایشو کو ایڈریس کیا جائے. اس کے بعد جا کے یہ کہنا پریس کلب کے اندر کہ انہوں نے ہمیں دھکے دیے اور فلاں کیا, ہمارے کیمرے بھی چھین لیے, حالانکہ وہ ویڈیو آپ کے سامنے ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا. اور اپنی حالت یہ ہے ان لوگوں کی, انہوں نے مفتی منیب سے کیا ویڈیو بنوانی ہے. کیوں؟ میجورٹی پورشن تو ڈاکٹر اشرف جلالی اور الیاس قادری پارٹی کے ساتھ ہے. مفتی منیب صاحب کیسے رسک لے سکتے ہیں کہ ایک انڈیویجول بندے کو لانچ کر دیں؟ اگر انہوں نے کبھی کچھ کرنا بھی ہوا نا میرا اتنا اکسانے پر, تو وہ اس کو کبھی بھی نامینیٹ نہیں کریں گے اس بندے کو. ان کی حالت یہ ہے کہ جیلم کی کسی بھی نمائندہ بریلویوں کی مسجد میں اس شخص کو کوئی تقریر بھی نہ کرنے دے. یہی وجہ یہ پریس کلب گیا ہے. ہاں آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے مشہوری کے لیے گیا, نہیں, مشہوری کے لیے وہاں نہیں گیا. اس کو مسجد میں گھسنے ہی نہیں دیتے, اس کو زندیق رافضی کہتے ہیں. سارے بریلوی علماء کی ویڈیوز آپ دیکھ لیں, وہ اس پورے ڈرامے سے پہلے بھی کہہ رہے تھے یہ ہمارا نمائندہ نہیں ہے, یہ تو رافضی ہے. سارے بڑے بڑے علماء ان کے. وہ پنڈی کا ایک کالا کوا یہ صفحہ پیش کر کے پچھلے کو چھپا رہا ہے. اور رہی بات مفتی حنیف قریشی صاحب کی, تو مفتی حنیف قریشی صاحب یہ اہل سنت و جماعت کے جو معتبر اور مستند علماء اہل سنت ہیں, ان کے نزدیک یہ کوئی قابل اعتبار شخصیت نہیں ہے, اور نہ ہی, یہ میری بات یاد رکھ لی جائے, اور نہ ہی مفتی حنیف قریشی صاحب اہل سنت کی طرف سے اس مناظرے کے نمائندہ ہیں. یہ ہمارے سنیوں کے ترجمان اور نمائندہ نہیں ہے. میں واضح لفظوں میں کہہ رہا ہوں, بالکل کلیئر کٹ کہہ رہا ہوں, یہ سنیوں کے ترجمان نہیں ہے, یہ رافضیوں کے مورے ہیں. جب چاہتے ہیں وہ ان کو استعمال کرتے. جدو پنڈی دیاں لومڑیاں, پنڈی دے پیڑیے, نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات, پنڈی دے لگڑ بگے او جس ویلے پونکے نا صحابہ کرام نو تے بابے نے سٹ ماری مینارے پاکستان تے, کہنے لگے آئے صحابہ دے دشمنوں دھر دھر. اس کو بھی ذرا شیطان کو پہچان لیں آپ, جو ان کو لے کر یوٹیوب چینل پر بیٹھ کر یعنی زبردستی گرد اڑانے کے لیے اس ملعون کو پہچانیے آپ. اس کا نام لینا بھی ہم ایک گویا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ایک علمی مذاق ہے اور یہ ہمارے وقار کے بھی خلاف ہے. لیکن امین شہیدی کا جو انٹرویو لے رہا تھا اس ملعون کو بھی ذرا ذہن میں رکھیے آپ, یہ ہر اس ایشو کو چھیڑتا ہے جس سے فرقہ واریت پھیلے. یہ سنی تمہارا سنی نہیں ہے, یہ یاد رکھنا. تو اگر یہ کچھ کرنے میں کامیاب بھی ہوتے ہیں نا تب بھی اس کا اینڈ رزلٹ کوئی نہیں نکلنا تھا. تو جو کہہ رہا ہے یہ سیمی فائنل ہے, بھئی یہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ اس فرقے کا نمائندہ ہی نہیں ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, ان کے اپنے علماء کہہ رہے ہیں. اور دوسری طرف یہی مفتی حنیف قریشی صاحب سے جب ایک اینکر نے پوچھا کہ حضرت وہ ایک غالی رافضی ہے حسن اللہ یاری, وہ آپ کو مناظرے کا چیلنج دے رہا ہے, تو پتہ کیا کہا اس نے کہا کہ اس کو تو شیعہ خود نہیں مانتے ہیں, شیعہ علماء کا تو اعلان برات ہے, وہ کوئی نمائندہ شخصیت نہیں ہے. حسن اللہ یاری صاحب کے حوالے سے کیا رائے آپ کی, کوئی قابل آدمی ہے؟ بنیادی طور پر تو ان کو خود شیعہ کمیونٹی آن نہیں کرتی ہے کہ جی وہ ان کا نمائندہ ہے. جب وہ کسی جماعت یا مسلک کا نمائندہ نہیں ہے تو ہم اس کو کسی مسلک کے نمائندے کے طور پر پیش نہیں کر سکتے. اچھا جی, اب میرے والے قوانین مجھے کہتے ہیں اس نے اپنے قانون خود بنائے ہوئے ہیں. بھائی آپ سے تو بہت زیادہ اس کی ویورشپ ہے, اس کی ویورشپ جو ہے نا سینکڑوں میں ہے. یہ ابھی کو ڈرامہ بازی کی وجہ سے ہزاروں میں گئی ہے. آپ پرانی ویڈیوز دیکھیں, 1000 پہ بھی ویڈیو اس کی کوئی پہنچتی تھی. اور جس کو یہ رافضی کہہ رہے میں بات نہیں کروں گا کہ وہ شیعہ کا نمائندہ نہیں ہے, اس کی ویورشپ تو تمہارے سے بہت زیادہ ہے. اور اب تمہیں یہ یاد آ گیا کہ وہ نمائندہ شخصیت نہیں ہے. جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ بھی تمہیں تو تمہارے بڑے زندیق اور رافضی سمجھتے ہیں, تو تم کہاں سے نمائندہ شخصیت ہو؟ دیکھا لاجیکلی کس طریقے سے یہ قابو میں آتے ہیں, اینٹی وینم پھکی الزامی جواب کے طور پر. اس لیے میں ہر چیز کی انجینئرنگ کرتا ہوں, عام بندے کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ مسئلہ کیا ہو رہا ہے. علمی پوائنٹ نمبر 7, یہ بہت زیادہ جھوٹ ان کی طرف سے بھی پھیلایا گیا اور دوسرے لوگوں کی طرف سے بھی کہ جی انجینئر صاحب ہمارے بزرگوں کو کافر کہتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک.
میرے بھائی میں نے تو اپنے سخت مخالفین کو بھی کبھی کافر نہیں کہا. میرے علاوہ پلانٹ ارتھ پہ کوئی ایک بندہ مجھے نان بریلوی دکھائیں ڈومیننٹ جو احمد بریلوی صاحب کو اعلی حضرت کہتا ہوں. مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کہتا ہوں میں, ریسپیکٹیبل لفظ ہے نبی الاسلام کے لیے. وما صاحبکم بمجنون, یہ اتنا ریسپیکٹیبل ورڈ ہے. یہ کہتے ہیں بزرگوں کو کافر کہتا ہے, بس ایویں جھوٹا پروپیگنڈا کرنا ہے. ہاں میں عبارات کو کفریہ کہتا ہوں, یا پھر کہتا ہوں کہ جو ان عبارتوں کو صحیح مانیں گے ان کے اوپر کفر لوٹے گا. رہا بزرگوں کا معاملہ تو مر کے اللہ کے پاس جا چکے ہیں, ہمیں نہیں پتا, ہمارے سامنے موجود نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ ان کی طرف غلط بات منسوب ہو گئی ہو, یا انہوں نے مرنے سے پہلے اپنے اس کفر سے توبہ کر لی ہو. ہاں ہمارے سامنے کوئی کرے گا اس پہ ہم فتویٰ لگائیں گے. اور یہ سیم بات مفتی حنیف قریشی صاحب نے ویڈیو میں کہی ہوئی ہے کہ انجینئر صاحب جو بزرگوں کی کفریات ہائی لائٹ کر رہے ہیں نا, تو یہ بزرگ تو مر چکے ہیں. اگر یہ بزرگ زندہ ہوتے ہم ان سے پوچھتے کہ کیا تم نے یہ چشتی رسول اللہ پڑھوایا ہے, اور اگر وہ اپنی بات پہ ڈٹے رہتے تو ہم ان پہ کفر کا فتویٰ دیتے. یہ خود مفتی حنیف قریشی صاحب نے کہا کہ ہم بھی انہیں کافر کہتے ہیں. تو مفتی صاحب آپ نے تو ہمارا مقدمہ مان لیا. اب ہمارے پاس ہوتے, ہمارے زمانے میں وہ ہوتے, تو ہم ان سے جا کر پوچھتے جی آپ نے یہ لکھا ہے؟ صحیح. اگر وہ کہتے لکھا ہے پھر ہم کہتے یہ غلط لکھا ہے, اور اگر وہ نہ مانتے تو ہم فتویٰ دے دیتے. ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں, ہم بزرگوں کو نہیں ان کی عبارات کو کہہ رہے ہیں. علمی پوائنٹ نمبر 8. اب یہ بھاگنے کا راستہ, او جی بزرگوں کی کتابیں بدل گئی ہیں. اچھا جی یہ کب پتا چلے آپ کو کتابیں بدلی ہیں؟ کل تک تو تم لوگ مناظرے کر رہے تھے, اور وہ چھوٹو بیٹھ کے سبحان اللہ پڑھ رہا تھا چشتی رسول اللہ کے دفاع کے اوپر. خواجہ نے کیا فرمایا, سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں, کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں, کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. آج چھوٹو کہتا ہے کتابیں بدل گئی ہیں. یہ کون سا مجدد آیا جس نے تمہیں بتایا کہ تمہاری کتابیں بدل گئی ہیں؟ اور دوسری بات, یہ کتابیں پرنٹ کون کر رہا ہے؟ آج بھی پرنٹ ہو رہی ہیں. اور تیسری بات, تم لوگ آ کے کیپٹل سٹی میں دھرنے دیتے ہو, لاہور سے نکل کے, لاہور سے یہ چشتی رسول اللہ اور باقی ساری گستاخانہ کتابیں پرنٹ ہو رہی ہیں. ان مکتبوں کے باہر کیوں نہیں جا کے دھرنا دے کے تو ان کتابوں کی پرنٹنگ بند کرواتے؟ اس لیے کہ ان سے چندے لے کے کھا رہے ہیں. اگر تم مخلص ہوتے نا تو ختم نبوت پہ کام کرتے, اینٹی قادیانی نہ صرف کرتے. ختم نبوت پہ کام یہ ہے کہ غلام احمد قادیانی دجال کو بھی غلط کہیں گے, اور چشتی رسول اللہ اور تھانوی رسول اللہ کو بھی ہم غلط کہیں گے. ہاں یہ نہیں ہے کہ ساڈا کتا کتا دے توڑا کتا ٹومی, ہاں ایسے نہیں ہوگا. جی کتابیں بدل گئی ہیں. اچھا کون سا مجدد ہے جس نے بتایا کتابیں بدل گئی ہیں؟ تم لوگ تو مناظرے کر رہے تھے, اور وہ یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ ہیں, کوئی گن پوائنٹ پہ مناظرے نہیں ہوئے. تو صرف بھاگنے کا راستہ ہے. ان کو پتا ہے کہ کام ڈل گیا ہمارے ساتھ. ہم نے جو ہتھیار رکھا ہوا تھا اپنے مخالفین کے لیے وہ ہمارے اوپر ہی چل گیا. ایک چھوٹی سی پڑیا حسام الحرمین لکھ کے 1905 میں بریلویوں نے سارے فرقوں کے اوپر حکومت کی ہے, اور ہم اسی اعلی حضرت کے نامکمل مشن کو آگے لے کے چل رہے ہیں. انہوں نے صرف اپنے مخالفین کو گستاخ ڈکلیئر کیا تھا, ہم نے ان کے بزرگوں کی بھی گستاخیاں دکھا دی. باقی بزرگوں کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. ہمیں نہیں پتا کہ وہ توبہ کر کے مرے ہیں نہیں کر کے مرے, انہوں نے لکھا تھا نہیں لکھا تھا. پرنٹ تم کر رہے ہو, تمہاری زندگی یہ کہ انہوں نے لکھا ہے. The Losam of Around. اچھا ان کا یہ جھوٹ بھی پکڑا گیا کہ کتابیں بدل چکی ہیں کہ میں نے احمد بریلوی صاحب اور پیر میر علی شاہ صاحب دونوں سے چشتی رسول اللہ الحمدللہ ثابت کیا ہے, اور آج میں وہ دوبارہ سے اس کو ہائی لائٹ بھی کر دوں گا. یہ وہ لوگ ہیں جن کے قلم کی سیاہی بھی ابھی خشک نہیں ہوئی. احمد بریلوی صاحب 1921 میں فوت ہوئے ہیں, آلموسٹ 100 سال پہلے, اور پیر میر علی شاہ صاحب 1937 میں فوت ہوئے ہیں, ان کو تو ابھی 100 سال بھی نہیں ہوئے. تو یہ بھی بالکل ایک دھوکہ دینے کے لیے آپ کو یہ بات بتا رہے ہوتے ہیں. علمی پوائنٹ نمبر 9, سیکنڈ لاسٹ. وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں ہمارے بزرگوں نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا, ان کی اتنی خدمات ہیں,
اور انجینئر صاحب ان کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں. پہلی تو بات ہے یہ ہی جھوٹ ہے. معین الدین چشتی المتوفا 633 ہجری، آج چل رہا ہے 1445 ہجری، آلموسٹ سمجھ لیں 800 سال ان کو ہو چکے ہیں. اس زمانے میں اگر 90 لاکھ بندوں نے کلمہ پڑھا ہوتا نا تو ہندو ہم سے تعداد میں زیادہ نہ ہوتے. آج بھی ہندو آلموسٹ 1 ارب ہیں اور ہم ان کا چوتھا حصہ ہے مشکل سے، یا تیسرا حصہ. تو یہ بھی بات ایک جھوٹ ہی تھا. باقی کسی شخص کا کلمہ پڑھانا اگر اس کی بزرگی کو جسٹیفائی کرتا ہے تو ہمارے پڑوسی ملک انڈیا میں ویڈیوز کے اندر ڈاکٹر ذاکر نائک نے سینکڑوں ہندوؤں کو مسلمان کیا ہے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک کیوں نہیں سلطان الہند؟ عہدے کیدے نہیں صحیح، تھوڑے بابے نے بھی کیدے صحیح نہیں دے. ہاں نہیں جی، وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے. تو یہ ہے تو اس کے عقیدے ٹھیک نہیں ہیں لیکن اس نے کلمہ پڑھا ہے. بھائی آپ کے بزرگوں کے بارے میں بھی ہمارا یہی خیال ہے. انجینئر صاحب بزرگوں کا ادب نہیں کرتے، آپ دوسروں کے بزرگوں کا ادب کرتے ہیں؟ نہیں. تو بھائی ہم آپ کے ساتھ ہیں، پھر وہی والی ڈاکٹرن ہماری ہے. 99 قتل تو آپ نے بھی کیے ہوئے. اپنے بزرگوں کا احترام، اپنے بزرگوں کو رحمت اللہ علیہ، دوسروں کو لعنت اللہ علیہ. یا کوئی تھوڑی احتیاط کرتا ہے تو مرحوم. طارق جمیل صاحب کتنے نرم آدمی ہیں، اس کے باوجود وہ احمد بریلوی کو رحمت اللہ علیہ کبھی نہیں کہہ سکے. ہاں کیا کہتے ہیں جی؟ مولانا احمد رضا مرحوم، کیونکہ انہیں پتا ہے میرے اپنے بندے نہیں من چھڑنا. حالانکہ مرحوم کا مطلب ہی رحمت اللہ علیہ ہو جاتا ہے انڈائریکٹلی، لیکن اتنی احتیاط کرتے ہیں یہ لوگ. تو یہ اگر کلمہ پڑھانا کوئی دلیل ہے کسی کی بزرگی کی تو انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو بزرگ مان لیا ہوتا. اس کے بارے میں تو اس کو پتہ نہیں کیا کیا گندے الفاظ کے ساتھ بلاتے ہیں. یہ وہ ایک بازاری قسم کا مولوی، تو وہ کہتا ہے یہ ذاکر نائک نہیں ہے، ذکر نالائق ہے. نعوذ باللہ. یعنی ذکر جو ہے وہ مرد کی شرمگاہ کو کہتے ہیں عربی زبان میں. یہ اس طرح نام ذاکر کہتے ہیں اللہ کا ذکر کرنے والا، یہ نام تک بگاڑتے ہیں. اور نائک ان کی کاسٹ ہے، اس کو نالائک ساتھ بولتے ہیں. میں بابیا نو نہیں مانتا. جھوٹ ساڈے گل پا چھڈی جن ایک نواں ہی باب کھول دیتا. لیکن پترا تیرے حوصلے واسطے میں دس دیواں، تیرے تو وڈا ذاکر نالائک بلکہ ذکر نالائک آیا سی. او نہ رہا پتر، او تو تے شے ہی کوئی نہیں، او تو تے شے ہی کوئی نہیں، جھوٹے. یہ ان لوگوں کا اپنا حوصلہ ہے. تو میرے بھائی اگر تمہارے بزرگ کلمہ پڑھائیں اور وہ بزرگ ہو جائیں، اور جب ڈاکٹر ذاکر نائک کلمہ پڑھائیں تو کہتے ہیں فاسق سے بھی دین کا کام لیا جا سکتا ہے، اس سے کوئی بزرگ نہیں ہوتا. تو بھائی اپنے بزرگوں کے بارے میں بھی یہی نظریہ رکھو. قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں حق بات کو ایکسپٹ کرنا چاہیے، نہ کہ یہ کہ کوئی پرانا ہو جائے تو اس کو آپ نے بڑا مان لینا ہے. بڑا وہ ہوگا جس کی نسبت اس شخص کے ساتھ ہوگی جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور پھر ہمارے بابا جی خادم رضوی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو نیک کاموں کا اجر دے، ان کی برائیوں سے درگزر فرمائے. وہ آپ کو پتا ہے ایک بڑا جملہ گلے پھاڑ پھاڑ کے بولا کرتے تھے کہ امام مالک فرماتے ہیں کہ امت مر جائے اگر نبی کی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت وہ گستاخیاں نہیں روک پا رہی تو بہتر ہے کہ امت مر جائے. امام مالک فرماتے ہیں پھر امت زندہ کیوں ہے؟ پھر مر جائے ساری، پھر مر جائے ساری. پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے، یا تو مر جائے سارا عالم اسلام، یا پھر حضور کی عزت پر پہرا دے. بس دو باتوں میں سے ایک بات ہے. بس یا سارا اکٹھا ہو کے مر جائے تو یا پھر فرانس کو جواب دے. تو میں نے کیا کہا تھا؟ رکو ذرا، صبر کرو بابا جی، پہلے وہ بابے مر جائیں، غوث کتب ابدال جن کی ڈیوٹی ہے. کیا انہوں نے اپنے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا؟ اوے غدارو کدھر ہو؟ یوٹیوب سے ویڈیوز ڈیلیٹ کراؤ. تمہارا پول کھل چکا ہے، تمہارے پلے کوئی شے نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے. اگر یہ کرنے والے ہیں تو نگاہ مار کے ویڈیوز ڈیلیٹ کرائیں نا. انہوں نے نہیں اپنے نبی کا کلمہ پڑھا ہوا. تو میں نے کہا تھا بابا جی امت کو نہ مارے ہیں، امت کے پلے تو کوئی شے نہیں ہے.
बाबे निगाहें मारते थे, बाबे किथे मर गए, रिटायर हो गए ना इंजीनियर साहब दे आने तो बाद, करो ना ड्यूटियां पूरियां। इन बाबों के ऊपर 295C लगनी चाहिए जो अपने नबी के खिलाफ गुस्ताखाना खा के डिलीट नहीं करवा सक रहे। अच्छा, अब जब ये बातें करते हैं तो ये हो जाते हैं ठूस, जी अल्लाह भी तो नहीं करा रहा ना, हाय हाय हाय। भाई अल्लाह ने ये नहीं कहा हुआ कि मैंने ये ड्यूटी खुद संभालनी है, अल्लाह ने उम्मत के हवाले की हुई ये चीजें। अल्लाह ने तो हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम को भी मजलूमाना शहीद होते हुए देखा है। दुनिया को अल्लाह ने बकदरे एफर्ट छोड़ा हुआ है। अल्लाह ताला ने यजीद पलीद के दौर के अंदर खाना काबा शरीफ की तौहीन होते देखा है, मस्जिद नबवी शरीफ की तौहीन होते हुए देखा है, लेकिन दुनिया बकदरे एफर्ट है। आखिरत में अल्लाह ताला पकड़ेगा। तुम्हारा दावा है कि बुजुर्गों की ड्यूटियां हैं और ड्यूटी ये पूरी करते हैं कि उस शहर के अंदर सबसे बेहतरीन चर्स, हेरोइन और नशावर चीजें उन मज़ारात पे मिलती हैं आपको, ये ड्यूटी पूरी हो रही होती है। और वहां कोई बरेलवी मौलवी मॉब लेके नहीं पहुंचता कि यार ये बुजुर्गों को बदनाम ना करो, ये सब कुछ सफाई करो यहां से। ये इनका दोहरा मयार है। इस तरह की हरकतें करके फिर ये एक्सपोज हो जाते हैं ना। वहां भी जाओ ना, रुकवाओ ना सारा कुछ, बस बातें इनकी सुने। आखिरी इल्मी पॉइंट नंबर 10 जी, इंजीनियर साहब ने ना अपना फिरका लादा से बना लिया है, ये हमें इख्तलाफ है। और कोई शय नहीं ना, ऐड चीज भी चुकड़ ली। जो चोरी इनके बुजुर्गों ने खुद की हुई है ना, ये वही चोरी का इल्जाम ना अगलों पे भी लगाते हैं। भाई अगर मैंने कोई फिरका लॉन्च किया है तो हमारे फिरके की कोई मस्जिद दिखा दो, एक मस्जिद, कोई मदरसा, कोई चंदा बुक। तुम तो कहते हो हमारे बाबे पालते हैं, हालांकि बाबों के मज़ारात पे जो चंदे चढ़ते हैं ना उससे वहां मुजावर खाते हैं, और यहां वो बाबा है जो अपनी जेब से खिलाता है। हूं दसो वड्डा बाबा केड़ा है जी? इन्होंने जी फिरका लॉन्च कर दिया। भाई ना कोई चंदा बुक, चंदे तुम्हें दें, नमाजें तुम्हारे पीछे पड़े, अपनी कोई मस्जिद लादा से नहीं बनाई, अपना कोई मदरसा नहीं लॉन्च किया, वही गंदगी जो तुम्हारे बुजुर्गों में थी उसका इल्जाम मेरे ऊपर लगाते हो कि तुम्हारी दुम कटी हुई है तो बाकियों की भी दुम काट दे ताकि तुम लोग नुमाया ना हो। गद्दारी तो तुम लोगों ने की है, इज्जतें अवेल की हैं अल्लाह और उसके रसूल के नाम के ऊपर, चंदे बटोरे हैं तुमने अल्लाह और उसके रसूल के नाम के ऊपर अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवारियां तुमने मक्के और मदीने की आवाजें लगाकर सवार की और फेंकी जाके बगदाद शरीफ, अजमेर शरीफ, देवबंद शरीफ, बरेली शरीफ। गद्दार हो तुम लोग अपने नबी के। देखो फिर अल्लाह ने कैसा बदला लिया है, कितनी बड़ी बला तो होते छड़ देती है। मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शे ही कोई नहीं, ले जो बाबे दब दो अपने नामों के कलमे पढ़वाने वाले। वो तो मैं साबित करांगा, पीर मेरली शाह साहब तुम ही और अहमद बरेलवी साहब तुम ही, हाँ, जिनके कलम की स्याही भी अभी खुश्क नहीं हुई है। पुरानों को तो छुड़ा लोगे कि उनकी किताबें बदल गई, इनकी किताबें तो छप रही हैं अभी तक, क्या करोगे? तो ये इस तरह के इल्जामात सिर्फ इसलिए लगाते हैं कि ताकि इनकी जो गंदगी है वो इसके पीछे छुप जाए। और हालत यह है कि फिरके इन्होंने लॉन्च किए 1866 1866 से पहले दुनिया में कोई मुसलमान देवबंदी नहीं था। यह मदरसा बना देवबंद के एक शहर में, इंडिया यूपी में, उसके नाम के ऊपर एक फिरका बन गया। 1904 से पहले कोई दुनिया में बरेलवी नहीं अपने आप को कहता था। मंजूरुल इस्लाम बरेली एक मदरसा अहमद बरेलवी साहब ने बनाया 1904 में। 1905 में हुसामुल अरमैन लिख दी और देवबंदियों का उन्होंने कला कमा कर दिया अपने जोम में। फिरके तो इन्होंने लॉन्च किए हैं और फिरकों की सबसे बड़ी निशानी होती है एक दूसरे को काफिर कहते हैं। हम तो तुम सबको मुसलमान समझते हैं, तुम्हारे पीछे नमाजें पढ़ते हैं, तुम्हें चंदे देते हैं, जो तुम्हारी जिंदगी मौत का मसला है। सवाए दो फिरकों के, एक शिया का फिरका नुसैरिया जो अली अल्लाह कहता है, उनको हम काफिर समझते हैं। दूसरा सुन्नियों में से निकला हुआ हनफी कादियानी फिरका। हां, कोई रफल दैन शुरू करते ये कहते हैं कि ये कादियानी हो जाएगा। और कादियानी ते हनफी जे कादियानी रफल दैन नहीं जे कर दे, हनफी बरेलवी, हनफी देवबंदी, हनफी कादियानी। हां, यानी कि चिश्ती रसूल, थानवी रसूल, कादियानी रसूल, नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक।
وہ گالیاں جو تمہیں پڑتی تھی وہ ہمیں دیتے ہو. تو کافر تو تم نے ایک دوسرے کو کہا ہے. احمد بریلوی صاحب نے حسام الحرمین کے اندر کیٹاگوریکل مینشن کیا ہے اشرف علی تھانوی صاحب اور مزید 3 علماء کو, اور 5ویں نمبر پہ غلام احمد قادیانی دجال کو, سب کو کہا کہ یہ کافر ہے, ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے, اور اجماع ہے اس کے اوپر. دیوبندیوں نے اس کے جواب میں پھر لکھی المہند علی المفند, ہند کی تلوار ایک سٹھیائے ہوئے بابے کے اوپر. انہوں نے لکھی تھی حسام الحرمین, حرمین کی تلوار. اس میں انہوں نے کہا احمد بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہوا ہے, جس طرح کے شیاطین حملہ آور ہوتے تھے پیغمبروں کے اوپر. دیکھو 14ویں صدی کے مولوی رضی اللہ عنہم. پھر اعلی حضرت نے تو کیا پھر سینہ اور کلیجہ ہمارا ٹھنڈا کیا ہے اس اعتبار سے کہ انہوں نے کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی. ہاں, ان سے احکام شریعت میں سوال ہوا کہ یہ جو وہابی ہیں, اہل حدیث دیوبندی اور رافضی شیعہ اور قادیانی اور نیچری یعنی نیچر میں ماننے والے سر سید احمد خان اور یہودی اور نصرانی, ان کے ذبیحہ کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا کہ خواہ کوئی دیوبندی ہو, اہل حدیث ہو, وہابی ہو, شیعہ ہو, قادیانی ہو, قادیانی کافروں کو ان کے ساتھ ذکر کیا. یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں ذبیحہ مردار ہی رہے گا. یہ سب کے سب مرتد یعنی واجب القتل ہیں. انہوں نے اسلام چھوڑ دیا ہوا ہے. ویسے انہوں نے غلط لکھا ہے, اسلام نہیں چھوڑا, بریلوی چھوڑی ہوئی ہے. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. ہاں, یہود و نصارہ سے فنڈنگ ہوتی ہے انجینئر کو. اوے یہود و نصارہ کو تو تم باقی فرقوں سے بہتر سمجھتے ہو, فنڈنگ منو دی ہے, جھوٹے ہو. اور پھر ملفوظات اعلی حضرت, وہ مفتی صاحب کہتے ہیں ملفوظات تو کوئی بھی جمع کر دے. نہ سرکار, ملفوظات ان کے بیٹے نے جمع کی ہیں. مصطفیٰ رضا خان نوری نے 1981 میں ان کی ڈیتھ ہوئی, ان کی وہ نعت ہے تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. اور نہ صرف انہوں نے جمع کیے بلکہ شروع کے حصے احمد بریلوی صاحب نے خود پڑھے ہوئے ہیں, پروف ریڈنگ کر کے اس کے اوپر باقاعدہ ایک ربائی لکھی ہوئی ہے کہ میرے بیٹے نے بڑا اچھا کام کیا ہے. اور بیٹے نے کیا کام کیا تھا پتا کیا لکھا ہے؟ سوال ان سے ہوا ہے کہ اگر وہابی دیوبندی اور اہل حدیث جماعت کروا رہے ہوں تو ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ وہابیوں کی نہ نماز ہے نہ جماعت ہے. لو سامو. پھر پوچھا گیا کہ اچھا ان کی مسجد میں جا کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ پتہ جواب کیا دیا؟ کفار کی مسجد مثل گھر کے ہے. ڈائریکٹ کافر. کہتے ہیں ہمارے بزرگوں نے کافر کب کہا ایک دوسرے کو, ایک کافر اس میں موجود ہے. جیسے گھر میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں نا, اس طرح نماز تو ہو جائے گی لیکن یہ کفار کی مسجد ہے. یہ اعلی حضرت سے تھوڑی غلطی ہوگی. کفار کی عبادت گاہ ہوتی ہے, کفار کی مسجد نہیں ہوتی, مسجد مسلمانوں کی ہوتی ہے. اعلی حضرت سے یہ تھوڑا اختلاف ہے, تھوڑی اپنی اصلاح فرما لیں. علمی اختلاف تو کسی سے بھی ہو سکتا ہے نا, یہ بلنڈر ہو گیا. اعلی حضرت ظاہر ہے وہ اپنے جوش میں تھے, ان کو سمجھ نہیں لگی. اچھا یہ ساری چلاکیاں ہم نے سیکھی ہی نہیں سے ہوئی ہیں. ہاں یہ ساری ٹرمز. تو کفار کی مسجد نہیں ہوتی, عبادت گاہ ہوتی ہے. ہاں وہ کلیسا ہو, گرجا ہو, مندر ہو, گردوارا ہو, اسے مسجد نہیں بولا جاتا. تو یہ جو اعلیٰ حضرت نے کہا نا کہ کفار کی مسجد جو ہے وہ گھر کے مانند ہے, نہیں, کفار کی عبادت گاہ. اور کفار کس کو کہہ رہے ہیں؟ دیوبندی, اہل حدیث اور شیعہ کو, اور قادیانیوں کو ان کے ساتھ شامل کر رہے ہیں. پھر تیسرا سوال ہوا کہ ان کی اذان کا کیا حکم ہے؟ تو کہتے ہیں کہ نماز اور جماعت کی طرح ان کی اذان بھی باطل ہے. ظاہر جدی نماز ہی نہیں, جماعت ہی نہیں, اذان اس کے مقابلے میں تو کچھ نہیں. البتہ جہاں اللہ کا نام آ جائے, اس کے رسول کا نام آ جائے, تو آپ نے احترام عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا ہے, اذان کا جواب نہیں دینا. بالکل یہ سب کچھ ان کا برباد ہے. یہ جناب ٹوٹل ان کی اوقات ہے اور باتیں ہمیں کرتے ہیں یہ, ٹھیک ہے. اور دیکھیں یہ کتنا خطرناک کھیل مفتی کھیل رہا تھا. مرزا جونیئر مجھے بول رہے ہوتے ہیں. آپ کو پتا یہ کتنا خطرناک کھیل ہے. لوگ باتیں تو کرتے ہیں نا, میرے جتنا حوصلے کسی کے اندر نہیں اللہ کے فضل سے. میرے زیادہ نرم بندہ کوئی نہیں جو اختلافی موضوعات پہ بات کرے اور احترام سے ان بزرگوں کے نام لے رہا ہو. اور تسی تو کہندے ہو سوراں دے سور. ہاں
देवबंद और अहले हदीस दोनों को खादम रिजवी साहब ने मज़ार इकबाल पे बैठ के कहा कि इनकी अजान का एहतराम नहीं, ये थे सूरा दे सूर ने। हाँ, कहना उन्हें बड़े का इखलास मंगो तो बड़े बड़े लोग गदावां नूं खैर पा ही देंगे। चलो जी, चलिए भाभियां दी अजान ये केड़ा दे ये तो सूर दे सूर चल चलिए। मिर्जा जूनियर, इससे इनका मकसद पता क्या है? अवाम को यह बताना कि ये कोई गुलामत कादियानी दज्जाल के बाद अब ये दज्जाल आ गया, तो कोई गाजी इल्मुद्दीन पैदा हो जाए, कोई मुमताज कादरी पैदा हो जाए, ये इसलिए कर रहे होते हैं। इसी वजह से तो 5 दफा तो ये मर्डर अटेम्प्ट मेरे ऊपर करवा चुके हैं और ये समझते हैं कि मैं पीछे हट जाऊंगा। ना सरकार, मैं नहीं को बाबा छड़ना, बिल्कुल जितना मनु छेड़ोगे मैं थोड़ा जख्म छिलांगा। चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह, शिबली रसूलुल्लाह, हाँ जी, सादिक रसूलुल्लाह, हाँ जी, मुआविया रसूलुल्लाह, पता नहीं कितने कलमे तो वो पहले 6 जन जे वो तो 10 हो गए जे हुण। मैं नहीं जे को बाबा छड़ना, सीधा मैं तुहाडे हैंडलर्स नूं पकड़ांगा जिन्हां दी रूहानी औलाद हो तुसी। चले शैतानी औलाद नहीं हम कहते। मिर्जा जूनियर चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी का क्या लेना देना? तुम लोग हो गुलामत कादियानी दज्जाल की शैतानी औलादें। और मैं ये चिश्ती रसूलुल्लाह, आला हजरत बरेलवी और आला हजरत पीर मेरे अली गोल्डरी से साबित करूंगा अल्लाह के फजल से। फिर मैं कहूंगा लो सामो, हाँ खोलो अपनी जंबीला दे, जवाब दो मेरी गल्लां दे। सामने बैठेंगे तो फिर इंजीनियर साहब का फैज हासिल होगा हमें, वो निगाह करम फरमाएंगे तो हमें जवाब आ जाएंगे। ना ऐसे नहीं जोड़ा, जवाब दो।